بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہی رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم بدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے، کہنے لگے، جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت، فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے پہاڑی آئینین پر حملہ کر دیا، جہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو آئینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہاں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے، سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ یہ مجاہدین گھڑ سوار کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن امرا نام کی ایک عورت وہی کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا کھرامہ کھرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہے، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے ڈھکیل رہی ہے۔ خالد، اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگھ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کر دینا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تیر اندازوں نے جب آئینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی
تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم بدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو سہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، بڑا حصہ الگ یا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ گیا تھا، چند ایک تیر انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو تجانہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک ام عمارہ رضی اللہ عنہ، ام ایمن رضی اللہ عنہ نام کی ایک حبشی خاتون تھیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنے تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کی زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے اب بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کے فوج کے بڑے حصے پر حملہ ور ہو گیا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हल्के में ले रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर गए होंगे कि अकरमा ने अपने घुड़सवारों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। कुरैश के एक प्यादा जैश को किसी तरह पता चल गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकरमा ने हमला कर दिया है, तो कुरैश का ये प्यादा जैश भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह पर टूट पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके किसी एक भी साथी के बच निकलने का सवाल ही खत्म हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 साथियों ने और उन 2 खवातीन ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द पोस्ट पोस्ट की दीवार खड़ी कर दी। खालिद को याद आ रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी मशहूर थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के माने हुए पहलवान रिकाना को 3 बार उठा कर पटका था। अब मैदान जंग में उनकी ताकत के एक और मुजाहिरे का वक्त आ गया था। गोश्त पोस्ट की वो दीवार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द खड़ी कर दी थी, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कमान थी, तरकिश में तीर भी थे। उस वक्त खालिद मुसलमानों के बड़े हिस्से में उलझा हुआ था। उसे जब बाद में बताया गया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 30 साथी और 2 औरतें कुरैश के घुड़सवारों और प्यादों के मुकाबले में जम गए थे, तो खालिद ने बड़ी मुश्किल से यकीन किया था। उसने एक बार फिर कहा था कि ये ताकत जिस्मानी नहीं हो सकती, ये कोई और ही ताकत है। उस वक्त से एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, क्या अकीदा ताकत बन सकता है? वो अपने कबीले में किसी से इस सवाल का जवाब नहीं ले सकता था, क्योंकि फौरन ये इल्ज़ाम आयद हो सकता था कि इस पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू असर कर गया है। आज वही सवाल अपने जहन में लिए मदीना की तरफ जा रहा था। ओहद की पहाड़ी उफुक से ऊपर उठाई थी। 4 बरस पुरानी यादें उसे फिर उस पहाड़ी के दामन में ले गईं, जहां उसे अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, अबू सुलेमान, अबू सुलेमान। वो अपने तसव्वुर में देखने लगा कि उन 30 आदमियों और 2 औरतों ने इतने सारे घुड़सवार और प्यादों का मुकाबला किस तरह किया होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से तीर बरसा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बढ़ चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हल्के में ले लेते। एक मौर्रिख मगाजी की तहरीर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गिर्द हल्के को बार बार तोड़ते और जिधर से दुश्मन उनकी तरफ बढ़ता उस पर तीर चलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी ताकत आम इंसान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमान को इस कदर जोर से खींचते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ तीर जिस जिस्म में लगता था, तीर की नोक उस जिस्म के दूसरी तरफ निकल जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तीर चलाए थे कि एक तीर चलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमान को खींचा तो कमान टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकिश में बचे हुए तीर साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हा को दे दिए। साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हा के निशाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साद रदियल्लाहु अन्हा के निशाने को तस्लीम करते थे। उधर मुसलमान अबू सुफियान और खालिद के हाथों कट रहे थे और खून का आखिरी कतरा बह जाने तक मुकाबला कर रहे थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 फदाइन और 2 खवातीन की बेजिगरी का ये आलम था जैसे उनके जिस्म नहीं, उनकी रूहें लड़ रही हों। मशहूर मुअर्रिख तबरी लिखता है कि एक मुसलमान ने बैक वक्त 4-4, 5-5 कुरैश का मुकाबला किया था। उनका अंदाज ऐसा दहशतनाक था कि कुरैश पीछे हट जाते या उन पर हमला करने वाला अकेला मुसलमान जख्मों से चूर चूर होकर गिर पड़ता। कुरैश ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदाइन की शजात का ये आलम देखा तो कुछ पीछे हटकर तीरों के साथ साथ उन पर पत्थर भी बरसाने लगे। इसके साथ ही कुरैश के चंद एक घोड़सवार सरपट घोड़े दौड़ाते
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तीर उनके जिस्मों में उतरकर उन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते। इस सूरत हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों मीम बरसा दिया। खालिद को अक्रमा ने बताया था कि अबू दजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए। उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दजाना बैक वक्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हा को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से तीर बरसा रहे थे। इसके साथ ही अबू दजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई देख ना सका कि अबू दजाना किस हाल में है। जब अबू दजाना गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खार पुश्त की पीठ लगती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन अक्रमा और उसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, कौन है वो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने पूछा, क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करने आएगा, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। सहाबी ने पूछा, लेकिन वो कौन है? उबई बिन खलफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबई बिन खलफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफिन में से था। वो मदीना का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो एक रोज़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। आपने तहम्मुल और पुरतबारी से उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूँगा? उबई बिन खलफ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, मेरी बात गौर से सुन ले मोहम्मद, किसी रोज़ मेरा घोड़ा देख लेना, उसे मैं इस वक्त के लिए मोटा ताज़ा कर रहा हूँ जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बद्र के ख्वाब देखने छोड़ दो, मैं इसी घोड़े पर सवार हूँगा और तुम मुझे मैदान जंग में आमने सामने देखोगे। पर मैं अपने देवताओं की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूँगा। नाउज़ुबिल्लाह। उबई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा था, जिंदगी और मौत उस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा है। ऐसी बातें मुंह से ना निकालो जो मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। उबई बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंजिया हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब ओहद के मार्के में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबई बिन खलफ याद आ गया। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया। सबने उधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है उबई ही होगा। अगर वो उबई ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, उसे मेरे और करीब आने देना। मौर्रिख वाकदी, मगाजी और इब्ने हशाम ने लिखा है कि वो सवार उबई बिन खलफ ही था। उसने ललकार कर कहा, संभल जा मोहम्मद, उबई आ गया है। ये देख, मैं उसी घोड़े पर सवार हूँ जो तुम्हें दिखाया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाज़त दें कि इसे आपके करीब आने तक खत्म कर दें। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खुद थी। उसकी जंजीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बर्छी थी और तलवार न्याम में थी। उबई का घोड़ा करीब आ गया था।
आगे आ जाओ उबई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। उबई बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका और तंजिया कहकहा लगाया। उसे शायद पूरा यकीन था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर देगा। उसकी तलवार अभी नयाम में ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्छी की अनी उसके दाएं कंधे पर पसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मौर्रिख लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इतना कारी न था कि उबई जैसा कौवी हैकल आदमी उठ ना पाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े की दूसरी तरफ गिरा था। उस पर शायद दहशत तारी हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार उसके लिए गैर मुतवक्के था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। ओ अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला। कुरैश के कुछ आदमियों ने उसके जख्म देखे तो उसे तसल्ली दी कि उसे किसी ने कत्ल नहीं किया। जख्म बिल्कुल मामूली है, लेकिन उस पर न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई थी कि उसके जबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं उसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मौर्रिख इब्ने हशाम ने यहाँ तक लिखा है कि उबई ने ये अल्फाज भी कहे थे, अगर मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा न रह सकता। जब ओहद का मार्का खत्म हो गया तो उबई कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने पड़ाव किया तो उबई मर गया। खालिद को आज 4 बरस बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा था। उसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जाने कुर्बान कर रहे थे उसने खालिद को परेशान कर दिया। यूँ लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। नाजरीन, आज के किश्त में इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नए किश्त के साथ। अल्लाह हाफिज।